So far 6 volumes, that is 1.6, 6 videos have been sent. This is 7th one, 1.7. Next problem on doctors. Dr. Punita submits the following particulars. Calculate the income from profession for the assessment year 2020-21. Opening balance and closing balance is given, so it is a receipt and payment account. Accounts are maintained on cash basis. Consultation fee, professional income. Visiting fees, professional income. Agricultural income, no. Interest on bank deposit, no. Gift from patients. See, any gift received from the patients in appreciation of service is a professional earning, professional income. Rent from HP, it is an income taxable under HP. Loan from bank for profession, it is a capital receipt, however interest is allowed. Operation charges, profession. Sale of medicine, professional earning. It is to professional earning. Coming to the professional expense, salary to staff, professional expense. Purchase of medicine, professional expense. Professional books. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿ 40% ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ದೆನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಹೌಎವರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ರೇಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ 15%. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಹೌಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 40%. ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್, ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ HP ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೋನ್ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್. ಮತ್ತೆ 25% ಆಫ್ ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ. 25% ಪರ್ಸನಲ್ ಆದರೆ 75% ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. Rate of depreciation on professional books 40%, car 15% and computers 40%. A cash gift of 2,500 received from a patient was not recorded in the books. Gift from patients in appreciation of service is a professional earning. ಇಲ್ಲಿ cash gift of 2,500 received is not recorded in the books. ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು, gift from patients, because it's a professional income. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನಿತಾ ಫಾರ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 2020-21. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನಿತಾ for the assessment year 2020-21. Heading badra, computation of taxable income from profession for the assessment year 2020-21. Professional earning take one by one. Number 1, consultation fees. Number 1, consultation fees 75,000. Number 2, visiting fees. Visiting fees 62,500. Number 3,
gift from patients. Gift from patients. Inner column ತಗೊಳ್ಳಿ 15,000. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ 2,500 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪೇಷಂಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬುಕ್ಸ್. ಅದನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಡ್ unrecorded gift from patient. Unrecorded gift from patient 2,500. 17,500. Then rent from HP illa, loan illa, operation charges. Operation charges 90,000. Next, sale of medicine. Sale of medicine 32,500. Total ಮಾಡಿ outer column ತಗೊಳ್ಳಿ 0 0 5 5 10 5 15 2 1 3 7 10 7 12 5 17 3 1 4 13 1 14 6 27 27 2,77,500. ಇದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. Now professional expense. ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Less professional expense. Number 1, salary to staff. Salary to staff 36,000. Number 2, purchase of medicine. Purchase of medicine 18,000. Number 3, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಆದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 40%. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ 40% ಆಫ್ 10,000 4,000. Number 4, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 25% ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದ, 75% ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 75% ಆಫ್ 20,000 15,000. Number 5, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? 40%. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 40% ಆಫ್ 50,000 20,000. Number 6, ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, LIC ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ HP ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 7,500. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 7,500. ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾರ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ ಬಂದು 2,40,000 into 15% into 75%.
24,000, 2,40,000 into 15 into 75%. 26,000 into 3 by 4. 27,000. I repeat, depreciation on car, cost of the car is 2,40,000. 15% is the depreciation, 15 by 100 into 75% professional, 25% personal. Total ಮಾಡಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ 0 0 5 7 14 14 5 19 4 23 8 31 6 37 3 2 5 5 2 7 8 8 1 9 3 12 1,27,500 ಅಲ್ಲಿ 2,77,500 ಅಲ್ಲಿ 1,27,500 ಹೋದ್ರೆ 1,50,000 taxable income from profession. $1,50,000.